So I am telling good morning, but nobody is saying good morning. Good morning. That way, the first impression is the best impression. I think you are the good student joining here, right? Yes, sir. As I want to introduce myself. I am Dr. L. Chinnappa, retired Government College Physics Professor in 2017 at Raja Sambhoji College. After that, I think this is the 7th year after the retirement. I am working here, that is why I am with you. So here what is my designation is, for the past 6 years, admission director. So most of them you may or may not know, because at the time of admission, if I present, I can see it, otherwise somebody will do it. So as the admission director and also Dean of Arts and Science and also migration, admission for other states, etc. So these 3 posts for the past year, past 6 years, I am having it. So to encourage you, because most of the students are joining here as a MBA, almost MBA means you are the entrepreneur, am I correct? Yes, sir. Purpose is not seeking the job, but complete the sentence. You have to give the job to the others. That is the first essential quality of studying the MBA. The minimum qualification is any degree as per the UGC norms. Minimum qualification, any degree for the MBA. On that basis only you have selected from various disciplines. But even though when you enter to the MBA, you go outside, the first essential quality is you have to develop your communication skill. Am I correct? Yes, sir. If you understand all the facts, but you have to communicate to the other, that is very, very, very essential. If you are knowing the mother tongue, you can circulate only among the Tamil Nadu, only normal people alone. When you want to expose or export your ideas to the other peoples or the institutions or in officials or other nations, the essential, very, very essential is communication skill in English. For that, the first step is you develop your communication. That I will take another a few classes in some others. I am having that, I am ready to give you, even whether you know or not, that is different. But from 0 to maximum knowledge of how to speak in English, I am ready to give you in future days to you, don't worry. But anyway, you try yourself and you have to write without any grammatical error. Spoken English is somewhat different from the written language. Am I correct? Because one instant I saw one file was sent one week before, already sent. That man came to the migration. The assistant for me studied MSc Computer Science. He told that person, we will send the file already. So you see, the file was sent 1 week before to the person. That Andhra person came here. He inquired, what about my file? That fellow, he studied M.Tech Computer Science. He was the assistant for me in migration. He told what? He will say. He will send it. There was a fight between this Andhra person and this M.Tech Computer Science assistant. I came at that time. I asked, what is the problem? Sir, I told this person. He told in Tamil. Today I understand Sunday sir. What you told, tell me. Sir, I told we will send it. Then only I came to the realization. Then I called the staff. Sir, already we had sent it. He has used the grammatical error. He has to tell we sent it. But he told we will send. You understand what is the answer? Yes, sir. That way, in future, because of not knowing the proper tenses and grammaticals, you have to suffer water. That I will take in the next class. But first concept is communication skill. Then
your dress code, your character, your etc. etc. That is, we are calling it as personality development. What is personality development? Means not making beauty, not having always in makeup, not having wearing the latest luxury dresses, not like that. So we are having lot of parameters. As a MBA student, you should have that, you should know the parameter of personality development. You see here, just for the personality development, we are having many parameters. First, we have to understand what is personality. Then, discipline, one of the parameter. Duty, help, friendship and friends. Reading improves your personality. Knowing language. Positive thinking, time management, fearlessness, good behavior, importance of leisure, sense of humor, presence of mind, power of ambition, quality of thinking, ego, sportiveness, get yourself organized, self-assessment, self-esteem, self-denial, goal setting, sense of accountability. What is to be given to the children. So we are having how many parameters? 25. 25 parameters are having for the personality development. But out of that, see, if you take 75 marks, we are telling that you are the distinction. Am I correct? In the personality development also, just if you pick up 3 or 4 parameters, and if you do it correctly, definitely you can be getting that. Right? Here, you see, what is your thinking about the personality? Personality does not mean just physical fitness and pleasing look. ரொம்ப அழகா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பர்சனாலிட்டி அல்ல. கருப்பா சிவப்பாங்கிறது முக்கியம் இல்லை. காஸ்ட்லி ட்ரெஸ்ஸா லோ காஸ்டாங்கிறது முக்கியம் இல்லை. First you have to understand the concept of personality. That is why telling personality does not mean just physical fitness and pleasing look. It includes intelligence and the character of individual in addition to look. அதுவும் தேவைப்படுகிறது. அதே in addition to the above. அதுவும் தேவைதான். Dress code very important, neatness very important. தொடச்சு வச்ச குத்துவிளக்கு மாதிரி முகம் இருக்கணுங்கிறான். அப்படின்னா என்ன வடிய கூடாது. நம்ம காலில் வீட்டு 6 மணி அனுப்பிச்சிருப்போம். கட்சி காசு கொடுத்து வாங்கன்னு அவசியம் இல்லை. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பழைய துணி இருக்கு பாருங்க, அதை 4 மடிச்சு பாக்கெட்டில் வச்சுங்க. Because you are the MBA student, that's why I am telling. As a teacher, when I was studying BA and MPhil in the psychology, they told each and every class teacher should be fast washed and over putting a powder should be done, then only you go to the class. வகுப்பறை சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு நேரமும் நன்றாக மூஞ்சி அலம்பி பவுடர் அடிச்சு நீட்டா தலையை வச்சுட்டு நீட்டா கிளாஸுக்கு போ, முகத்தை பார்த்தா பாடத்தை கவனிக்கணும். இது எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எத்தனை பேர் செய்யறாங்கன்னு தெரியாது. That is why you are the executive, you may be the HR, you may be the finance. Am I correct? Etc. etc. But first hereafter, whether this institution is giving the desk or not, that is different. But you should have the proper shoe, proper hairstyle. Hair should be clean. என்ன விளக்கம் சொன்ன? உடைச்சு வச்ச குத்துவிளக்கு மாதிரி முகம் பளிச்சுன்னு கருப்பா சாப்பாங்க இருக்குது. அப்போ அடிக்கடி முகத்தை அப்படியே தேய்ச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது இன்னொரு பெனிஃபிட். இந்த நர்வஸ் எல்லாம் ஓரத்தில் போயிட்டு நல்லா மசாஜ் ஆகும். அப்போ பிளட் சர்க்குலேஷன் ஃபாஸ்ட் ஆகும்.
see psychologically நமக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும். அப்போ அதை உனக்கு வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் போனாவே உனக்கு தெரியும். சிலர் யாருன்னே பேசியிருக்க மாட்டான், அவங்கள்ட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசினா என்னங்கிற எண்ணம் வரும். சிலர் யாருன்னே தெரியாது, பார்த்தோன்னே எதுக்கு நீ மிடுக்கா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போனா அவங்கள்ட்ட பேசுறது சிலர் ஆசைப்படுவாங்க. அது தேவை. இன் அடிஷன் டு த இன்டெலிஜென்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா உன்னை பேசி பார்த்து சோழகுல பொம்மைன்னு வந்துட்டு போயிடுவாங்க. வாட் இஸ் சோழகுல பொம்மை? கிராமத்துலேருந்து வந்திருப்பார். இந்த காக்கை குருவிகளுக்காக ஒரு பெரிய வீசையெல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பான். ரொம்ப தூரத்துலேருந்து என்ன செய்யாது, பறந்து வரும் மனுஷன் இருக்கான்னு பயந்து பயந்து பக்கத்தில் வரும் ஒன்றும் அசைவு இருக்காது, உட்காரும் அங்கேயும் அசைவு இருக்காது. ரைட்டு இதில் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு அவன் தலையில் எச்சாமிட்டு மறுபடியும் போயிடும். அடுத்த நாள் அது பயம் இருக்காது. ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் லுக் they will think that you are the MBA student. When they approach you closer and closer, you should show your efficiency in all that. அப்படில என்ன ஆயிடுவார், சொல்லக்குள்ள பொம்மை ஆயிடுவார். ரைட்? ஓகே. It was with a positive interaction with the people. அந்த மிடுக்கு போகும்போது ஒரு ஸ்போர்ட்டிவாக இருக்கணும். பார்க்கணும்னு போது நடை நேரண்ட பாருன்னு சொல்லலை, அது நம்ம மட்டும் இருக்கணும். That is the positive interaction with the people wherever you go. It's a gradual process. Gradual process means விதையை போட்டோடனே அது வந்து கனியை கொடுப்பதில்லை. செடியாகி மரமாகி காய்ந்து அப்புறம் தான் கனி முடியும். ஒரு நாளில் கிடைக்காது. வாட் எவர் மே பி யுவர் கோல், யூ டேக் த ஒன் கோல், யுவர் எய்ம், இலக்கு. வாட் ஆர் த எசென்ஷியல் நீட் ஃபார் இட்? You do step by step. Systematic work alone will lead to the successful position. Systematic work alone will lead to the successful position up to getting the goal. After reaching the goal, you have to take another goal. This is the method of easy way of living the life with joyfulness and successfulness. That was also I applied, I enjoyed on it. I enjoyed so far the age of 64 years. How many of you see my name board in the admission? My qualification, any of you? When you come to the admission, there will be a board, green board, L Chinnappa, MSc, MPhil, MAd, MTech, PGDC, PGDBA, then PhD. What is PGDBA? PGDBA. I am bringing with you postgraduate diploma in business management. I studied in the Annamalai University in 1998. There I studied finance, advertisement, HR, etc. 16 papers I studied 1 year. Your papers. When I am having the record, that is PGDB, postgraduate diploma in computer, that is business administration. 50% of the papers I studied on that time, but I am basically physics. I studied lot of. In the retirement year of 2017, I got the degree of MTech Nanotechnology. That is why I am telling you, always keep the time usefully. It will not, it is a gradual process, it will not achieve in a single day whatever your goal. First, let us take the discipline. So we are going to see 1 or 2 parameter. That's okay. Time permit, let us go others. What is discipline? So can you differentiate the difference between the discipline and the self-discipline? What is the difference between discipline and self-discipline? Anyone of you can tell it? You understand my question? Difference between discipline and self-discipline. What? Good.
Discipline na? Discipline na Suppose if somebody is monitoring you, then you are living correctly. You are doing everything proper manner. Your activity, character, etc. is good whenever others are monitoring you. போலீஸ்காரரு சிக்னல் போட்டிருக்கும் போது இருந்தால் மட்டும் நீ மதிக்கிறது. போலீஸ்கார் இல்லைன்னா சிக்னல் போட்டாலும் மதிக்கிறது இல்லை. whether it is discipline or self discipline. Discipline. அவர் பிடிச்சா மட்டும் தான் ஹெல்மெட் போடுவேன், இல்லைன்னா போட மாட்டேன். டிசிப்ளினா செல்ஃப் டிசிப்ளினா? Discipline. Whether the police is there or the signal is there, whatever may be that happened, I am doing because of my life safety, because of the joyfulness of life in hereafter. I do by certain policy. I will do accordingly. I am having certain principles. How to use the time usefully. These are all certain important parameters. If you follow yourself, if you frame yourself certain rules, because you are all easy. Am I correct? We don't give any rules to you hereafter. You should frame yourself. You have to grow yourself. You have to lead you and your family and your society. For that, you should give the certain rules to you, and you have to follow accordingly. Whether others are monitoring or not, that is called self-discipline. Self-discipline alone will lead you to a better life, not that discipline. First understand the difference between the discipline and understand or my concept. நான் எனக்காக வாழ்கிறேன், என் குடும்பத்திற்காக வாழ்கிறேன், என்னுடைய சுற்றுப்புறத்துக்கு சொசைட்டிக்காக வாழ்கிறேன், நாட்டுக்காக வாழ்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு பிளான். அதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது அதுக்கடுத்து நீ பிளான் பண்ணிப்போம். ஸ்கூல் லெவலில் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் they will tell. School level we can say only boys and girls. In UG level up to degree level we should not say boys and girls. What we can say? Man and woman. Up to UG level, man and woman. In plus 2 level they are the adolescents. பதின் பருவம், அரியா பருவம். மீச முளைச்சு முளைக்காம இருக்கும். நான் பெரியவன் நினைப்பேன், ஆனால் பெரியவனாக இருக்க மாட்டேன். அது ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரைக்கும் கொஞ்சம் ஆடும். இஃப் யூ ஆர் த ரியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், real growth. But when you come to the second year, you are a man and woman. அப்படிதான் சொல்றோம். அதான் that is the formula for that. அதை தாண்டி வந்து இன்னும் உங்களை என்ன சொல்றது? Gentleman. That is the respectable word given by the educationist. You are the gentleman and a gentlewoman. இங்கே இருக்கிற மேன் அண்ட் உமனை பார்த்துட்டு அவனுடைய பிஹேவியரை பார்த்துட்டு உன்னுடைய ஜென்டில்மேன் ஜென்டில் உமன்லேருந்து மேன் அண்ட் உமனுக்கு மாறினார். நான் நானாக இருப்பேன், யார் எவ்வாறு இருந்தாலும் அது மட்டும்தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு உயர்த்த முடியும். நான்லாம் அதை ரசித்து அனுபவித்து நடைமுறைப்படுத்தி எங்கேயோ வளர்ந்துருக்கேன். பட் எங்கேயோ இருக்கும், அவ்வளோ சொல்கிறேன். எங்கிருந்தோ எங்கேயோ வந்துருக்கும். அது வேறு நிறைய கிளாஸஸ் பார்ப்போம், பேசிக்கிறேன். ஒவ்வொரு டாபிக் போயிட்டு இருக்கோம். So it plays a vital role. Discipline plays a vital role. போலீஸ், அதாவது கனவுல வந்து போலீஸ்கார் நம்மளை பிடிச்சி போறான்னா கூட நம்ம என்ன சொல்லணும்? கனவுல என்ன செய்ய வரணும்? நான் எந்த தப்பும் செய்யலை, நீ முடிஞ்சா பிடிச்சிட்டு போ. அந்த அளவுக்கு கனவுலையும் நாம பதில் சொன்ன அளவுக்கு நம்ம மனசாட்சியோட நம்ம வாழ்ந்து இருந்தால் you should not have any fear at all. இங்கே ஃபியர்லெஸ்னே ஒரு ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃபியர் என்ன செய்யும் நம்மளை, அதனால என்னென்ன தீங்கு எதனால் வருதுங்கிறதே எங்கள் கான்செப்ட். when we come to that we can see it. Okay, so it begins at home. Discipline starts from where? Home. How can we accept it starts from home? அம்மா தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்போ அம்மா சொல்லி கொடுத்தா கேட்க மாட்டோம், முதல் எதிரி பெற்றோர்கள் தான்.
It starts from home. Next one, you see here. We have a definite schedule like sun, moon and the seasons. What is the meaning of it? Each and every 24 hours, day and night is coming. Sun rises and its sunset is going on. Season is also automatically coming. When it stops, what happens? So daily we should have a certain systematic work according to us. We should do it properly, accordingly. That is, we have a definite schedule of sun, moon and okay. That is the first concept. A place for everything. Everything is in its place. That is starts from home. What is the meaning of it? You see the computer, we are having different folders. You are storing different data in different folders. If you want to use it, you go to the folder and you click, you are taking the information, you are working. Then after closing that, the data are going where? The respective folder. Right? After 2 days, 3 days, 1 week or 1 month, if you switch on the system, you can directly handle the data by going that folder. Why? Because it is placed there only. Whenever we want, we are taking and using. After that, it reaches that place. அப்போ வீட்டில் நாம் என்ன செய்யணும்? ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு இடத்தை ஒதுக்குங்க. அது கூரை வீடாக இருக்கலாம், சொபிஸ்டிகேட்டட் இருக்கலாம், கூரை வீடாக இருக்கலாம், சாதாரண வீடாக இருக்கலாம், ரூம் இல்லாமல் இருக்கலாம், தரையில் ஒரு சாக் பீஸால் ஒரு போட்டு கட்டம் போடு. இந்த இடத்துல இந்த பொருள், இந்த இடத்துல இந்த பொருள், இந்த இடத்துல இந்த பொருள் ஐடென்டிஃபை பண்ணு. எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துல வச்சு அதுபடி நீ பயன்படுத்தி பாரு. அதில் உள்ள சந்தோஷமே தெரியும். அதுதான் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, நம்ம போட்டுக்குள்ள ட்ரெஸ்ஸு 3 பிளேஸ் இருக்கும். ஒன்று என் உடம்புல இருக்கும், இல்லை அங்கே ஒரு அழுக்கு கூடன்னு வச்சுருப்பேன், அல்லது அழுக்கு பெட்டின்னு வச்சுருப்பேன், அது இல்லைன்னா ஒரு கார்னு வச்சுருக்கேன், அந்த இடத்துல இருக்கும். இல்லைன்னா துவைக்கப்பட்டு மடிக்கப்பட்டு இன்னொரு இடத்துல இருக்கும். நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸோட வேலை 3 இடத்துல. எங்கெங்க இருக்கணும்? உடம்புல இருக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது அடுப்புங்கிற ஒரு பிளேஸ். முடிஞ்சா டெய்லி வாரத்தில் ஒரு நாள், இல்லை வாஷ் பண்ணி மடிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும். How many of you follow? I just left it. இங்கே ஒன்று, அங்கே ஒன்று, அங்கே ஒன்று செஞ்சீங்கன்னா பாராட்டுகள். That is the way you have to allot all your things accordingly. That is the first concept that discipline starts from home. Not for advice for you, kindly don't take it as advice. Just sharing the grown-up people's behavior with you, because you are all, I think you are the executive grown. Right? It leads us success and free from tension. First of all, most of the disease or problems are arises only because of the churching and making the tension at the neck of the moment. உங்களுக்கு தெரியும், கிளம்பும்போது ஐடியா தேடிங்க. இந்த சட்டையில் பொட்டான் போயிருக்கும், ட்ரெஸ்ஸில் ஜிப்பு கிழிஞ்சிருக்கும், ஷூ சரியாக இருக்காது. Why? If you have already first day night itself, if you properly arrange, we can avoid the tension. Am I correct or not? அடுத்து அதை எடு அம்மாட்ட அப்பாட்ட சொல்லுவேன். அப்போ அங்கேருந்து ஒரு டோஸ் சொல்லுவோம். தயவு செய்து நான் இன்று யாரிடமும் திட்டு வாங்க மாட்டேன், யாரையும் திட்ட மாட்டேன். இந்த சிம்பிள் லாஜிக் ஐடியாஸ் நான் கூட அப்படி தான் டெய்லி ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு வர்றேன். ஆனால் பொய்க்கோவாமல் நிறைய பேரை திட்டிகிட்டு இருக்கேன். நோ அதற்கு பொய்க்கோவாமல் என்னால் இது வரைக்கும் நான் எவனுக்கு டிசி வாங்கிட்டு இல்லை. அதிர்ஷ்டமா எவனை நானாக கொண்டு வலையில் மாட்டல, அவனாக போய் வலையில் மாட்டிக்கிட்டேன்னா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உனக்கும் சேர்ப்பா. ஏன்னா ஓவரால் கேம்பஸ் நான் தான் வந்துடுவேன். என் கண்ணில் மாட்டினேன்னா நான் அதை பாதுகாத்து உன்னை வான் பண்ணி உள்ளே விட்டுடுவேன். திரும்ப பண்ணேன், நீ அங்கே போய் மாட்டிடுறேன். தான் நான் முதற்கொண்டு என்கொயரி பண்ண 4 பேருக்கு 3 பேருக்கு நான் தான் டிசி கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா அவங்க வலையில் மாட்டி என்கிட்ட வரும். நோ அதர் வே. ரைட்டா? அப்போ இட் லீட்ஸ் டு சக்ஸஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் டென்ஷன். நம்ம டென்ஷனில்
பாதி வியாதி போயிடும். டென்ஷன் இல்லாமல் வாழ கற்றுங்க, ஹாப்பியாக வாழ கற்றுங்க. அப்போ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் உங்களை டெய்லி தயார்படுத்திக்கணும். என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்தணும்? நான் யாரையும், அது ரொம்ப பொறுப்பான, கோவப்படக்கூடாது அட் எனி காஸ்ட். கோவப்படாமல் செய்திகளை சொல்லிடணும், கோவப்படாமல் செய்திகளை சொல்லிடணும். அதே மாதிரி யாரிடமும் அப்போ கரெக்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் செஞ்சு பாருங்க. You go to some entrepreneurs or companies, you will be selected among the various people who are there. You will be identified definitely. நிச்சயமா 100% நடந்து செஞ்சு பாருங்க. யாருக்காக செய்ய வேண்டாம், உனக்காக செஞ்சு பாருங்க. இன்னையிலேருந்து நான் என்னிடத்தே கரெக்டாக இருப்பேன், நேர்மையாக இருப்பேன், சரியா இருப்பேன், பிரயாண்டா இருப்பேன். வீட்டில் போய் இன்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாரு. உள்ள ஒழுங்காதானே முடிச்சு என்னாச்சுன்னு தெரியல, இவ்வளவு மாறிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு அரேஞ்ச் யுவர் ஆல் திங்ஸ் and place it in proper place first. Starts from home. அடுத்து என்ன செய்யணும்? என் வேலைகள் அனைத்தையும் நானே செய்வேன். சமைக்கிறதுக்கு வேணா அம்மா அப்பா பயன்படுத்தணும். பொருளாதாரத்துக்கு இங்கே பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. செகண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ யூ கேன் earn and learn. That is the best policy. ஏன் பண்ணுறது வழி தெரியல. எல்கேஜி யூகேஜி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த்து சுற்றியில் யார் இருந்தாலும் கூப்பிட்டு வச்சு 4 பேருக்கு சும்மா சொல்லிவிடு. அவங்க 2 பேர் அழைச்சிக்கிடுவாங்க, அவங்கள்ட்ட ஃபீஸை குறைச்சி வாங்கிடும். உனக்கும் அறிவு வளரும், அவங்களும் வணக்கம் சார், வணக்கம் டீச்சர் இருப்பாங்க. அந்த வீட்டில் உள்ள காய்கறி முதற்கொண்டு உனக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம். நீயும் சந்தோஷமாக இருப்போம். உனக்கு ஒரு அந்த அந்த மாயைக்கு அடிமையாயிடும். That also I once did it. That is why I am telling, practice makes perfection. Whatever I have done in my practice, how I develop, which is the God for me. Only what I already told is my God first. That is why I am telling. So far I may have no BP, no sugar, etc. Except a knee pain because of the age. And also for the 6 years, 3 floors I am going, coming. Doctor told this is because of you having a knee pain. But no other disease so far. I am not taking any medicines. 65 almost over. 65 almost over. That's why I am telling you. Okay. You see what is the first one? Wake up early in the morning. அதிகாலை 5 மணி, 5லேருந்து 5:15 you get up early in the morning. 5:15லேருந்து 6:15 வரைக்கும் your stomach should be free. Stomach should be free. What I am telling you, what is understand? First one glass warm water. Just to walk 10 minutes enough. Free. அப்படி இல்லையா இன்னொரு வார்ம் வாட்டர் இல்லையா ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சு போட்டு வார்ம் வாட்டரில் குடி. 6 மணிக்குள்ள உடல் சுத்தமாயிடுச்சுன்னா இட் லீட்ஸ் டு த மைண்ட். பாடி will leads to the mind. Mind will lead you the programming systematically. 1985 I started my career with the wake up of 5 o'clock. Still இப்போ 4:30 1985 எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சேன்? 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சேன். I made commitment. What is commitment? There is no work at all. You have to create some work. That is called a commitment. What I did my commitment, I have to start my tuition 7 o'clock or 6:30. அப்போ 6:30 நோக்கி 10 பையன் இருப்பானா நான் எப்படி தூங்குவேன்? 5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு இந்த உடலை சுத்தம் பண்ணி உள்ளத்தை சுத்தம் பண்ணி சரி பண்ணி நான் 6:30 இருந்தால் தான் முடியும். That was my commitment. You make some commitment, start your work at somewhat, then definitely you can get there. இந்த சாதனையாளர்கள் பட்டியல் எல்லாமே படித்து பார்த்தீங்கன்னா 5 o'clock vibration time, peaceful time. So wake up early in the morning is best habit. Then daily ablution. Daily ablution na காலையில எழுந்திருச்சு வழக்கமா பல்ல விளக்குறது எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஒரு நாள் பல்லு விளக்கலன்னா, ஒரு நாள் சூரியன் வந்து உதிக்காமல் இருந்ததுன்னா, ஒரு நாள் சன் நின்றுச்சுன்னா எர்த்து ரொட்டேட் ஆகும் என்ன நடக்கும்? That is why in the first itself I told everything has got some rotational work. நம்மளோட ரொட்டேஷன் ஒர்க்லேருந்து வேறுபடாது. ஸோ டெய்லி ablution, then have a schedule for the day's work. Very very important. One at night you give the program, or morning if you do the program, in which time what work we have to do.
plan the work the plan. Plan the work the plan. In the first 2 hours, if your mind or your body, your action is going on according to the program schedule, the remaining period of the days, it will go accordingly. Don't worry, it will lead to a program life. You understand what I say? நான் சொல்றது மட்டும் கொஞ்சம் செஞ்சு பாருங்க. பை ரிக்வஸ்ட் ஒரு நோட் எடுத்துங்க, டேட்டை போட்டுக்கோங்க. மார்னிங் 6 to 7 ஒரு கோடு, 7 to 8, 8 to 9, அடுத்த நாள் 5 to 6 வரைக்கும் 24 hours எடுத்து ஒரு கோடு இதில் போட்டு. After 24 hours over, you write each and every hours what you had done as your own faith. உங்களுடைய மனசாட்சிப்படி அதை எழுதி யாரும் படிச்சு காமிக்க போகிறது இல்லை. அது அப்படியே படி. எந்த வழி தூங்கினாலும் எழுது, சிரிச்சாலும் எழுது, என்ன நீ அசிங்கம் பண்ணியிருந்தாலும் எழுது. அத்தனை நீ தான் எழுத போகிற, நீ தான் படிக்க போகிற, நீ தான் வச்சுக்கோ. அதை பண்ணிவிட்டு வாட் வி ஹேட் டன் திஸ் எஸ்டர்டே ஃபார் அவர் ஃபியூச்சர் growth ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு யூ ஜஸ்ட் கலெக்ட் த பாயிண்ட். என்னுடைய எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக நான் என்ன செய்தேன், எத்தனை ஹவர்ஸ் எடுத்திருக்கிறேன், கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா how you spend the days wastely or usefully. The next day you have to definitely increase the useful time. இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம என்ன செய்யலாம். This is the first step of programmed life. உங்களுக்கு அப் டு டிகிரி வரைக்குமே ப்ரோக்ராம்னா தான் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு. டைம் டேபிள்னு வச்சுருக்காங்க இல்லையா? வெறும் சாதம் மட்டும் சாப்பிட்றியா? சைட் டிஷ் நிறைய இருந்தால் நல்லா தானே சாப்பிட்ற. 1 இருந்தால் என்ன சாப்பிட்ற, 2 இருந்தால் என்ன சாப்பிட்ற, 3 இருந்தால் நல்லா சாப்பிட்ற தானே. அதனால தானே ஃபர்ஸ்ட் அவர், செகண்ட் அவர், தேர்ட் அவர், ஃபோர்த் அவர், வெவ்வேறு பீரியட், வெவ்வேறு டைம் டேபிள், வெவ்வேறு சப்ஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க. ஒரே சப்ஜெக்டே கொடுக்குறாங்க. அப்படி உன்னுடைய ப்ரோக்ராம் என்ன செய்யணும்? 1 மணி நேரம் ஆடுவேன், டூ இட். 1 மணி நேரம் பாடுவேன், டூ இட். 1 மணி நேரம் நல்லா அரட்டை அடிப்பேன், பசங்களை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணேன், ஓகே. 1 hour படிப்பேன், 1 hour வீட்டுக்கு வேலை செய்வேன், 1 hour எனக்காக செய்வேன், 1 hour குடும்ப வளர்ச்சிக்காக செய்வேன், 1 hour எக்கனாமிக்கல் குரோத்துக்காக செய்வேன், 1 hour ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் ஜென்ரல் நாலேஜுக்காக செய்வேன். 8 மணி நேரம் தூங்குவேன், டயர்டான கொஞ்சம் ஜாலியாக படம் பார்ப்பேன். எழுது, அத்தனையும் செஞ்சு பாரு. If you are having the programmed man, you can enjoy all the things, you can do all this. But what you are doing, you are having the addiction on the self. You are having the addiction on the self. So have a schedule for the day's work. Punctuality, very, 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 very important. ரேன்னு சொல்லுவார், 6 மணிக்கு ரிசப்ஷன் போட்டிருப்பாங்க, அதை நம்பி நான் 1 மணி நேரம் பயணம் செஞ்சு கரெக்டாக 5:50 போவேன். அப்போ தான் பொண்ணு மேக்கப்பு கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கு, விட்டால் நம்மளே மேக்கப் போட்டுருவாங்க போல இருக்குது. 6 மணிக்கு ரிசப்ஷன் போட்டு 6 மணிக்கு மேக்கப்புக்கு அப்போ தான் கிளம்பிட்டு இருக்காங்க பொண்ணு. அது 7 மணிக்கு மேக்கப் போட்டு 8 மணிக்கு வர்றதுக்குள்ள அவருக்கு வீணாக பண்ணினார். எவ்வளோ கில்லிங். டைம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும். நான் காலையில் 5:30 மணி ஆச்சுன்னா 2009 வீட்டில் கேட்டு திறந்த சத்தம் கேட்கும். ஒரு அம்மா இருக்காங்க, அந்த அம்மா பார்த்தவங்களுக்கு நான் அப்படியே பாட்டியாக தான் இருக்காங்க. 2009 அவங்களுக்கு அசைன் பண்ணது காலையில் எழுந்துச்சு கேட்டை திறந்து தண்ணியை தெளிச்சு கோலம் போடுங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க. வயசான பாட்டி 2009 அசைன் பண்ண அந்த அம்மாவுக்கு வெறும் 200 ரூபா சம்பளத்துக்கு. 5:30 ஆச்சுன்னா கேட்டு சத்தம் கேட்கணும். நம்புறீங்க இன்னைக்கும் அது அதே இளமையோடு இருக்குது. எனக்கு அது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். நான் தான் 5 மணிக்கு 4:30 எழுதிக்கிறாரு. அது 5:30 வந்தேன்னா அங்கே வெளியில லைட்டே போட்டுக்கலாம். நான் இன்னும் 2 லைட்டை உள்ளே இருந்து சைடில் போடு. நானும் முடிச்சிருக்கேன், நல்லா சுத்தமாக கூட்டணும். இன்னைக்கு கொண்டு கரெக்டாக 5:30 வந்து நீங்கள் எப்படி? அது பயணங்கள் தோறும் பாடங்கள். ஒரு 6:15 to 6:30 வாக்கிங் போகலாம் சத்யா ஸ்டேடியம் சொல்லிட்டு வேலைகளை முடிச்சுட்டு கிளம்புனா 6:15 போனால் அந்த முக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதன் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு அம்மா இட்லி கடை வச்சுட்டு நிற்கும், தள்ளுவண்டி. ராமநாதன் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் சாயங்காலம் ராமநாதன் ஹாஸ்பிட்டல் ரவுண்டான 6 ஆச்சுன்னா கரெக்டாக அந்த தள்ளுவண்டியோட வந்து நிற்கும். இட்லி அதுக்கு முன்னாடி அது எழுந்துருச்சு, வீட்டில் இட்லி சுட்டு சட்னி சுட்டு அத்தனை செஞ்சுட்டு தள்ளுவண்டியில் கொண்டாந்து வச்சு நிற்குது. 6:30 ஷார்ப்பாக இருக்கும். நான் 6:15 போனால் பார்க்க முடியாது. 6
35 போனால் எனக்கு முன்னாடி வந்துருக்கேன். அப்போ மார்னிங் நான் தான் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சேன் போகிறேன்னு சொல்லி நான் ரைட்ஸ் இருந்தது. சின்ன சின்ன வைப்ரேஷன் முடிச்சுட்டு 7:45 அந்த முக்கத்தில் ஒருத்தர் செய்கிற ஒரு துண்டை போட்டுட்டு செருப்பு தைக்கிறது அழகாக ஜம்முன்னு உட்காந்துருக்காரு. 7:45 அவர் குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அவர் தொழிலை செய்கிறது ஜம்முன்னு ரோட்டில் உட்காந்துருக்காரு. 7:45 திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் எவ்ரிடே இன் மை ரொட்டீன் லைஃப். ஐ எம் சீயிங் தட். ஸோ பஞ்சுவாலிட்டி ஈவன் தே ஆர் கீப்பிங். கையில் வாட்சு, செல்லில் வாட்சு, வீட்டில் வாட்சு, வெளியில் வாட்சு. பட் வை இட் இஸ்? டோன்ட் சே த எக்ஸ்கியூஸ். சம்டைம்ஸ் யூ கேன் சே, பட் நாட் ஆல் த டைம். ஒருத்தர் சொல்லுவார், ஒரு டயத்தில் நான் வருவேன்னா வந்திருப்பேன், வர முடியலன்னா அந்த டயத்துக்கு முன்னாடி செய்தி வந்திருக்கும். இது ரெண்டும் இல்லை அப்படின்னா நான் எங்கேயோ வழியில் வீழ்ந்து கிடக்கிறேன் என்பது பொருள். அந்த பாலிசிக்கு தான் வாழ்றாரு ஒருத்தர். பெரம்பலூரில் உள்ள ஏடிஎஸ்பி இருக்கக்கூடிய மத்திய இலக்கிய அவர் தான் நீங்கள் 2 வயசில் அவங்க அப்பா இருந்து போயிட்டார். அவருக்கு யார் இந்த செல்ஃப் டிசிப்ளினை கற்றுக் கொடுத்தது? அவருக்கு யார் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் லைஃப் கற்றுக் கொடுத்தது? செல்ஃப் செல்ஃப் செல்ஃப். டோன்ட் சே யுவர் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்டர்பன்சஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கம் ஃபார்வர்ட். நடிகர் சிவகுமாருடைய வரலாறு படிச்சிருக்கார். 10 மாதம் தான் அவர் வயது. அவங்க அப்பா இருந்துட்டார். யாரு? நடிகர் சிவகுமாருடைய ஹிஸ்டரி பார்த்தீங்கன்னா 10 மாதம் அவருக்கு பிறந்து 10 மாத குழந்தையில் அப்பா இருந்துட்டார். அண்ணன் 14 வயதில் இறந்துருக்கான். அக்கா ஒன்று படிக்க வைக்க முடியாம 3ஆவது நிறுத்திட்டாங்க. அம்மா வயல் வேலை செய்கிறவர். அவங்க மருமக யார்? நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லுவீங்க. இன்னொரு மருமக தெரியும் மேடம் இருக்கியா? அவங்க மருமகன் தான் கேட்டேன். 2 மருமக இருக்கு. ஆனால் எது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியுது. ஏன்? அவங்க தான் சொல்லிக்கிறாங்க. நம்ம இப்போ எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது புரியுதா? சயின்டிஸ்ட் பேர் கேட்டால் பின்னாடி போயிடும். விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னா பின்னாடி போயிடும். பட் நம்மளுடைய தாட்ஸ் அப்படி தான் வருது. ஒரு காலத்தில் பொண்ணு கொடுக்க முடியாது. நமக்கு அப்படி வரல. பார்த்தா ஒரு இடத்துல பொண்ணு கேட்க போயிருக்காங்களா, அங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்து இந்த மாதிரி இப்படி வேலை உட்காந்து படுத்துக்கிட்டு வேலை ஆடுறாங்க. இவனுக்கு அந்த பொண்ணு யார்? சிவகுமார் காமிச்சு. இவனுக்கு பொண்ணு நான் கொடுக்க மாட்டேன் போ. அவருடைய வரலாறு படிச்சுப்பாரு. ஒரு 10 இடத்துல அந்த ஃபோட்டோ காமிச்ச மாதிரி இப்படி தெரியுறானே இவனுக்கு பொண்ணு. இதுதான் ஒரு காலத்தில் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும். சிவாஜி எதுக்கு பொண்ணு கொடுக்க முடியாது நாங்கள். ஆனால் இன்னைக்கு எதை நம்ம மாயா கொடுத்து வச்சுட்டு ஆடுறோம். நான் சினிமாவை தப்புன்னு நான் சொல்கிறேன். நம்மளுடைய மாயை தாக்கங்கள் அதிகமாக அவன் 100 கோடி 150 கோடி வாங்கிட்டு இருக்கான். நம்ம 1 கோடியை பார்க்க முடியல. பேருக்கு வேண்டி 1000 டிகிரி கவர்மெண்ட் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர். பட் 1 கோடி மொத்தமாக பார்க்க முடியல. These are all because of our natural tendency of the humans. Okay, let us start. Punctuality very very important. Adhere to the schedule. What is the adhere to the schedule? Already you have done the program. Schedule பண்ணிருக்கல. அந்த ப்ரோக்ராம் படி நான் 1:50 ஆனா உன்னை விடணும். நான் தான் பேசிட்டு நடந்துட்டு இருந்தா உனக்கு அடுத்த வேலை இருக்கும். 1:50 நீ அடுத்த வேலையை செய்யணும். 2 மணிக்கு இன்னொரு வேலை இருக்கும், 3க்கு இன்னொரு வேலை இருக்கும், 4க்கு ஒரு வேலை இருக்கும். ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்க. இங்கே 50 பேரை உட்கார வச்சுட்டு நான் 5 நிமிஷம் லேட்டாக வந்தேன்னா சொன்ன டைமில் 5 × 50 மினிட்டை நான் கில் பண்ணியிருக்கேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ சே? ஒரு மீட்டிங்க்கு நிறைய பேர் உட்கார வச்சுட்டு 5 மணின்னு சொல்லிட்டு 5:05 வந்தேன்னா 5 × 50 டயத்தை நான் கொண்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் த கான்செப்ட். Adhere to the schedule. Keep the workplace clean. ஒரு 4 வருஷத்துக்கு இதை பார்த்து எப்படி இருக்கும்? The young chancellor having some great mind in his thought. Systematic development into that, and definitely in a few years it will go to the highest position. I am sure of it. Don't think what is happening now. That way he is doing systematically each and every one properly. That I don't want to go to the problem. Okay. வீட்டில் இருக்கக்கூடியதை எல்லாத்தையும் செய்யணும். கூலானாலும் நல்லா குளிச்சுட்டு சுத்தம் செஞ்சுட்டு உடம்பு சுத்தம் பண்ணிடும். தந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு. எந்த வீடாக இருந்தாலும் சுத்தமாக கூட்டிட்டு. இப்போ ஆண் தான் இல்லை பெண்ணு தான் கூட்டுறான். சமைக்கிறது 2 பேர் தான் செய்கிறாங்க. ஒரு காலத்தில்
ஆண் வேலைக்கு போனால் பெண் மட்டும் சமைச்சாங்க. இப்போ 2 பேரும் வேலைக்கு போகிறாங்க, 2 பேரும் சமைக்கிறாங்க. எனக்கு எல்லா சமையலும் தெரியும், எங்கள் வீட்டில் வேலைக்காரமா வேலை பார்க்குறாங்க. இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் ஆச்சுன்னு என்ன போகுது? இல்லை, இந்த 10 வருஷம் ஆச்சுன்னு என்ன போகுது? பொண்ணு வேலைக்கு போகும்போது பையன் சமைக்கிறான். இதான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4-5 காலேஜ் ப்ரொஃபஸருடைய ஜென்ஸுங்க கொண்டாந்து அழகாக போடுறாங்க, ஏற்றிட்டு போகிறாங்க. அவங்க போஸ்டிங் வந்துட்டாங்க. இவன் அந்த வேலையை பார்த்துருக்கான். ஆரம்பத்தில் அவங்க பார்த்தாங்கல்ல, இப்போ இடையில மிங்கில்ல, இப்போயே கொஞ்சம் நிறைய ஆரம்பிச்சு. என்ன காரணம்? அவங்க ஒழுங்காக படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பரவாயில்ல, இங்கே ஒரு பாராட்டுக்கு நிறைய ஜென்ஸ் இருக்குது. சர்போஜி காலேஜில் 24 பேர் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸுக்கு நாங்கள் இன்டர்வியூ கால் பண்ணுறோம். 170 பேர் அப்ளை பண்ணாங்க. as per the pure merit only 24 girls are selected, even a single boy was not selected. ரெக்கார்ட். இப்போ நீ சர்போஜி காலேஜில் பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் அதிகம். பிஜியில் வந்து பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் கோட்டா கிடையாது, ஒன்லி கேஸ்ட் கோட்டா தான் போடணும். ஒவ்வொரு கேஸ்ட்லேயும் கேர்ள்ஸ் தான் முன்னாடி இருக்கிறாங்க. பிஜியில் போய் சர்வே பண்ணி பார்க்க கவர்மெண்ட் காலேஜில் 90% கேர்ள்ஸாக இருக்கிறாங்க. என்ன காரணம்? they are lacking behind. Okay, so keep the work place, allot a time for each activity and adhere it. Already I told you, இந்த நேரத்துல இதுதான் ஒர்க் பண்ணணும். கொட்டை வருது எதனால? அவன் கொட்டை விடுறான் விட்டுறான். எதனால? நம்ம எப்பயுமே சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும். என்ன செய்யணும்? everything has got a certain logic. நம்ம மென்டலி அலர்ட் இருக்கணும்னா it needs oxygen. ஆக்சிஜன் நிறைய பிரெயினுக்கு போக அது எப்போவுமே சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். இப்போ கொட்டா விழுந்தா ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிச்சு சம்டைம்ஸ். நல்ல அடிக்கிறதாவே அங்கே ஆக்சிஜன் கேட்கல. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? நல்ல காற்று நிறைய போகணும். காற்று எப்போ நிறைய போகும்? ஒரு டிப் இப்படி பெண்ட் இருந்தால் நிறைய போகுமா? தண்ணி நேராக இருந்தால் போகுமா? நேராக இருக்கும். நீ எப்படி எல்லாரும் உட்காந்துருக்க? அப்போ என்ன செய்ய? இப்படி வளைஞ்சு காற்று உள்ள போகும். அதனால தான் அந்த காலத்தில் யோகான்னு சொல்லிட்டு நேராக உட்காருன்னு சொல்லுவாங்க கிளாஸில். நேராக உட்காருன்னா தட் இஸ் த யோகா. சிட் எரெக்ட், உட்காந்து பாருங்க. யூ ஆர் ஹேவிங் எ குட் பிரீத்திங். பேசும்போது சுவாசிக்க முடியுமா? அப்போ வகுப்பறையில் பேசிட்டு இருந்தீங்களே, எப்படி உங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும்? நான் இது முடிச்சுன்னு போய் டயர்டாக உட்காந்து ஏன்னா நான் பேசிகிட்டே இருக்கேன். ஐ எம் நாட் ஹேவிங் த ரெஸ்பிரேஷன், ஐ எம் நாட் ஹேவிங் கெட்டிங் த ஆக்சிஜன் ஃபார் த பிரைன். இது முடிஞ்சதே எனக்கு டயர்டாக. அது புரிஞ்சுட்டு எனக்கு தேவையில்லாம பேசுவியா? நீ பேசாமல் ஒரு முதல் 2-3 இருக்கும்போது மட்டும்தான் உனக்கு சுவாசம் இருக்குது. அப்போ மட்டும்தான் உனக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். அப்போ மட்டும்தான் உனக்கு பிரைன் ஆக்டிவாக இருக்கும். அப்போ இதை புரிஞ்சாலே யூ கேன் அவாய்ட் தி எக்ஸ்ட்ரா டாக். ஸோ allot a time for each activity and adhere it. Keep next day's best study matters, etc. முதல் நாளே. That is called time investment. You know what is time investment? You hear money investment. What is time investment? நாளை காலையில் நமக்கு இது செய்யறதுக்கு நேரம் இருக்காது. இப்பவே கொஞ்சம் செஞ்சு வச்சுட்டோம்னா இந்த காய்கறி எல்லாம் முதல் நாளே லேடிஸு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஏன்னா காலையில் நேரம் இருக்காதுன்னு சொல்லி. இந்த வேலைக்கு போகிற எம்ப்ளாயிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு 8 காய்கறி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி அடுப்பில் எல்லாத்தையும் ஆர்டராக எடுத்து வச்சு வந்தாலும் அப்படியே போடுற மாதிரி. ஸோ அது மாதிரி தான் நாமளும் நாளைக்கு என்ன தேவைங்கிறது காலையில் அறிகுறிய குறைங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சொல்கிறது தயவு செய்து இதோட காதில் விட்டு பாருங்க. ஒரு 2 பேர் 3 பேர் செஞ்சீங்கன்னா எங்களுக்கு சந்தோஷம். எங்களுக்கு நோக்கம்லாம் என்னென்னா, காலைல பையன் கேட்டான், நான் இப்போ சில கிளாஸ் நீ கேள்வி ஒரு நாளைக்கு வரும்போது கேட்குறேன், இதை கேள்வி நான் பதில் சொல்லுன்னு சொல்லி போர் அடிச்சு போய் தேடி கேட்டேன். அவன் கேட்டான், நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஆகி 7 வருஷம் ஆச்சுக்கிறேன், ஏன் நீங்கள் வரணும் வேலைக்கு வந்துட்டுருக்கீங்கன்னு கேட்டான். ஃபஸ்ட்டு கேட்டான். அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னங்கிறது அப்புறம் சொல்கிறேன். அப்போ இது மாதிரி பசங்கள்டேருந்து வித்தியாசமான கேள்விகள் இருக்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. வகுப்பறையில் கேள்விகளை கேளுங்க தயவுசெய்து. யாராவது இரிட்டேட் பண்ண என்கிட்ட சொல்லுங்க. இப்போ யாருமே கேள்வி கேட்க மாட்டேங்க. கேள்வி கேட்காத ஒரு கிளாஸ் சபிக்கப்பட்ட ஜென்மம் உள்ள ஒரு வகுப்பறைன்னு சொல்கிறோம். ஆசிரியர் யாருமே கேள்வி கேட்குறது கேட்குறீங்களா? கேட்டால் அப்படி ஏதாவது இன்சல்ட் பண்ணால் சொல்லுங்கள். வரணும் வைப்ரேட்டர்னா அவங்க வெல் ப்ரிப்பேர்டாக வந்து நிற்பாங்க. அப்படி இருக்கணும். கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்கணும். ஒரு மேக்னெட்டை 2ஆக உடைச்சா என்ன ஆகும்? 2ஆக உடையும் போது நார்த்து சவுத்துன்னு வரும்போது இந்த போய் ஒரு கேள்வியை கேட்குறியா?
டீச்சரு ஸ்டூடெண்ட்டை இன்சல்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுது, இல்லை மிஸ் நான் அப்படி கேட்கல, அதை இன்னும் ரெண்டாக உடைச்சா, இன்னும் ரெண்டாக உடைச்சா, இன்னும் ரெண்டாக உடைச்சா, அது ஒற்றை புள்ளி வரைக்கும் உடைச்சிக்கிட்டே போனால் எது பாசிட்டிவ், எது நெகட்டிவ், எது அட்ராக்ட் பண்ணும், எது ரிப்பல் பண்ணுன்னு சொல்லும்போது தான் இந்த ஆளும் திணறி நிற்கிறார். அப்போ சிரிச்ச பிள்ளைங்களாம் வாயடிச்சிருச்சு. ஒரு பார் மேக்னெட்டாக ரெண்டாக உடைச்சா என்ன ஆகுன்னா ரெண்டாக ஆகும். இது ரெண்டும் பெரியது. நார்த்து சவுத் மறுபடியும் கிடைக்கும். எல்லாரும் சிரிப்பு. வாத்தியார் வந்து இந்த பொண்ணை இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆயிஷா நடராஜன் வந்து நீங்கள் போய் படிச்சுக்கலாம் யோசிக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணு கேட்குது, அந்த ஒற்றை புள்ளி தான் சூரியனா இருக்குமோ, அந்த ஒற்றை புள்ளி தான் அது கொடுக்குது ஆன்சர். ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இட். இன்னும் 10 வருடங்கள் ஆண்டு பிறகு 10 வருடங்களுக்கு எல்லா குடிசைகளிலும் டிவி இருக்கும். வாத்தியார் விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு நான் சொல்றது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு உள்ள ஜோக். இன்னும் 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எல்லா குடிசைகளிலும் டிவி இருக்கும். கொடுத்தாங்களா இல்லையா? இலவச டிவி கொடுத்தாங்களா? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் எழுதி செய்கிறான். 10 வருஷம் கழிச்சு குடிசை தான் இருக்குமா? தட் இஸ் த கொஸ்டின். புரியுதா உங்களுக்கு? 10 வருஷம் கழிச்சும் குடிசை தான் இருக்குமா சார் கேட்டுன்னா அதிர்ந்து போயிட்டாங்க. அது என்னடா இப்படி ஒரு கேள்வி வந்து அப்படி இப்படி சொல்லியிருக்க கூடாது. தட் இஸ் த கான்செப்ட். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதை. ஒரு மரத்தில் 9 குருவி இருக்கு, ஒரு குருவியை சுட்டா மீதி எத்தனை இருக்கும்? எதுவுமே இருக்காது சொல்றான். எதுவுமே இருக்காது மற்றவங்க சொல்றாங்க. ஆசிரியர் சொல்றாங்க, ஏன்டா முட்டாளா, ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று சுட்டா எல்லாம் போயிருந்தாருன்னு ஆசிரியர் சொல்றாரு. அவன் திருப்பி கேட்டான். என்ன கேட்டான்? 9ல் 1 சுட்டா மீதி மரத்தில் எத்தனை? நான் கேட்டேன். நீ கேட்டது எத்தனை? மீதி எத்தனை இருக்குன்னு கேட்ட. 9ல் 1 போச்சுன்னா 8ன்னு சொல்லி எப்படி கேள்வி கேட்டுக்கணும்? மரத்தில் எத்தனை கேட்டுக்கணும்? கேட்டது வலம்புரி ஜான். கேள்விப்பட்டீங்களா? வலம்புரி ஜான் பற்றி இறந்துட்டாரு. சிறந்த பேச்சாளர், MP, நிறைய புத்தகங்களை போட்டிருக்காரு. அந்த டீச்சரை 5ஆவதுல கேட்டு வெளில போய் கேட்டோம்னு சொன்ன டீச்சரை அவர் MP ஆன பிறகு முதன்னு கூப்பிட்டு விழா எடுத்து சாரில் போட்டு பட்டு சாரில் போட்டு காலில் வந்து கும்பிட்டு, அன்னைக்கு நீங்கள் என்னை அவமானப்படுத்தலாம் நினைக்க வந்திருக்க முடியாது. MP ஆகி அதே ஊருக்கு விழா எடுக்கும்போது அந்த டீச்சர் எங்கே இருக்காங்க தேடி பிடிச்சி ஸ்டேஜுக்கு அழைச்சி ஒரு சாலையை போட்டு மாலையை போட்டு என்ன சொல்லியிருக்காரு? அந்த 5 வயதில் என்னை நீங்கள் அப்படி அவமானப்படுத்தாமல் இருந்தால் இன்றைக்கி நான் வளர்ந்துருக்க முடியாது. அப்போ அவமானங்களை நீங்கள் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? Take it as positive. அதாவது வந்து நீ எதையும் செய்யாமல் இருக்காது. இங்கிலீஷ் பேசு, டாக் இன் இங்கிலீஷ், வாட் எவர் தட். ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் யுவர் கம்யூனிகேஷன், வாட் எவர் மே பி தட், வெதர் ரைட் ஆர் ராங், யூ ஹவ் டு give the understanding through the communications. Then you come to the grammatics. You understand what I say? First you have to talk communication development. Just you say what you think in your mind. Adu porum. Then grammar ku appuram poika. I never talk in Tamil inside the classroom. I will talk only English, right or wrong, but I can give the details what I am thinking in your mind. உங்களுக்கு புரியுதாப்புல ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, மகாத்மா காந்தியோட மனைவி ராஜாஜியோட ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்தில் போகும்போது அங்கே பட்டு நூல் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அதில் சாயங்கள் அடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த அம்மா பார்த்தோன்னே ராஜாஜி கேட்டு, சரியா இங்கிலீஷ் தெரியாது, திஸ் கலர் கோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? போயிடுமா, ஃபேட் ஆகிடுமா? திஸ் கலர் கோ, அவருக்கு பதில் நாட் கோ. கம்யூனிகேஷன் ஓவர். ஒரு ஃபாரினர் ஒரு டிரைவர் ஓட்டிகிட்டு இருக்கான், சுகீசி பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறாராம். திடீர்னு ஒரு ஆடு குறுக்க வருது, பட்டனு பிரேக் போடுறான், ஃபாரினர் மோதுறான், மூக்கில் அடிபட்டுருது. கண்ணாமண்ணு இங்கிலீஷில் திட்டுறாங்கிறது புரிஞ்சுட்டான். சார், மட்டன் கிராசிங், புட்டிங் பிரேக். You understand? That is the language. He understand what is he says. Why brake was applied? Mutton crossing, putting brake. Don't mistake. That is enough. Just for understanding purpose. This is not for grammatical. Grammatically you have to tell correctly. Okay. Keep next to this study matter. Let there be a discipline, very very important.
thought, word and deed. உங்களுடைய எண்ணங்கள் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். தாட், எண்ணங்கள் சுத்தமாக இருந்தால் வார்த்தைகள் அப்படியே வந்துவிடும். அந்த வார்த்தைகள் வந்து விழுந்ததுன்னா அதுதான் செயலாக மாறும். ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி ஆஃப் சீயிங் யூ. என்னை பொறுத்தவரை இந்த நாள் உங்களை நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு, உங்களோட என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாலேஜை ஷேர் பண்ணக்கூடியதுக்கு ஒரு அனுபவம். இதில் எத்தனை பேர் நீ எடுத்துகிட்டு போகிற, எத்தனை நாளைக்கு வச்சிருக்க போகிற, எத்தனை நாள் இங்கே உதறி விட்டு போகிற, எத்தனை நாள் இதை மெயின்டைன் பண்ண போகிற, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. பட் எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி இன்னைக்கு வந்தோம். அவன் கேட்டான்ல, ரிட்டையர்ட் ஆகி 7 வருஷம் ஆச்சு, ஏன் இங்கே வந்துட்டு இருக்கேன், இதுதான் புரியுது. எனக்கு ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் நான் வார்த்தை எடுத்துக்க மாட்டேன். I take this opportunity and I want to share my experience knowledge so far, what I have done, what I have achieved, how I grow. அது போற எனக்கு என்னையே நான் உதாரணமாக மாட்டேன். யூ ஷுட் பி a role model, first understand. நீ மற்றவனை பார்த்து நீ ஒழுங்கான்னு கேட்டா மீதி 3 யார் நோக்கி இருக்கு? இதில் எதுக்கு நீ ஃபிட்டஸ்ட்? உன்னை நோக்கி நான் சொல்கிறேன்னா நான் இதில் என்ன செய்கிறேன்? என் வீட்டில் வந்து கேட்டு பாரு, எந்த வேலையை எனக்காக யாரும் செய்ய போகிறோம். தண்ணி கூட என் பையன் கூட எடுத்து வர சொன்னது இது வரைக்கும், இன்க்ளூடிங் மை பையன், இன்னே வரைக்கும். ஐ டூ மை செல்ஃப் ஆல் தட். 4:45 எழுந்திருக்கிறேன், போய் கேட்டு பாரு. 4:45னா 5லேருந்து 6:15 வரைக்கும் எனக்கு தேவையான ஈவன் கிரீன் டீ முதல்ல நானே போட்டு எடுத்து. சாட்டர்டே சண்டேல என் ட்ரெஸ்ஸை யாரும் வாஷ் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு கவர்மெண்ட்டில் நிறைய பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க. நான் டீனாக இருக்கலாம், நான் வீட்டுக்கு போனால் நான் யார்? நான் டிரைவராக இருக்கும்போது நான் யார்? நான் டீன்னு சொல்லிட்டு கார் ஓடுமா? வீட்டில் போய் நான் சொல்லிட்டு அதிகாரம் பண்ண, நீ டீன்லாம் உன் வீட்டில் வச்சுக்க, உன் ஆஃபீஸில் வச்சுக்க, இது ஒரு குடும்ப தலைவர். நான் சொல்லி நான் மட்டும் 4 நாளைக்கு பாத்ரூம் போகாமல் தன் பல்ல விளக்காம இருந்தால் உடம்பு என்ன செய்யும்? நான் 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 யாருன்னு. இப்போ நான்கிறது என்ன? யூ ரியலைஸ் யுவர் செல்ஃப். நான் என்பது ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் மாறுகிறது. அதை புரிஞ்சுக்கணும். உன் உடம்புக்கு நீ யார்? நான். வீட்டுக்கு போனால் நான் என்பது யார்? ரோட்டில் போகும்போது நான் யார்? அந்த நான் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அந்த இடத்துக்கு தகுந்தாற் போல வாழ வேண்டும். ஒழிய எல்லா இடத்துலையும் நான் டீன், எல்லா இடத்துலையும் நான் போயிட்டுனாக்க அவ்வளோதான், ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள். ஸோ தாட், வேர்ட் அண்ட் டீட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது எண்ணம், வார்த்தைகள், செயல்கள் நன்றாக இருந்தால், அதான் வழக்கமாக சொல்லுவாங்க, எண்ணங்கள் நன்றாக இருந்தால் எல்லாம் நன்றாக இருக்கும். எண்ணங்கள் நன்றாக இருந்தால் எல்லாம் நன்றாக இருக்கும். சுவாசிப்பவர்கள் எல்லாம் மனிதர்கள் அல்ல, வேற யோசிப்பவர்களே. சின்ன வாசகங்கள் மனிதர்கள். சுவாசிப்பவர்கள் எல்லாம் மனிதர்கள் அல்ல, யோசிப்பவர்களே மனிதர்கள். இன்று புதிதாய் பிறந்தோம், தினம் யோசிக்கிறோம். காலையில் இருந்துச்சுன்னா பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட். கொட்டிய பாலை பற்றி கவலைப்படாதே, அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசி. அதான் வாழ்க்கை. நேற்று நீ அடிச்சிருக்கலாம், திட்டு வாங்கியிருக்கலாம், ஒன்றும் இல்லாமல் போயிருக்கலாம், வளர்ந்துருக்கலாம். தட் இஸ் ஃபார் லிவிங் எஸ்டர்டே, நாட் டுடே. ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். காலையில் எழுந்துச்சுன்னா நேற்றுங்கிறது கனவு. இன்னைக்கு தான் இந்த உலகத்துக்கு நான் காலையில் வந்திருக்கேன்னா தான் உனக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி பெறும். எதையும் சாதிக்கலாம். நேற்று திட்டிருந்தாலும் திட்டலை, நான் அந்த தப்பு பண்ணலை, எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை, ஐ வாண்ட் டு பி ரெஃப்ரெஷ் மை செல்ஃப். அதனால தான் இன்று புதிதாய் பிறந்தோன்னு காலை எழுந்துச்சுன்னு சொல்லி பாரு. தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா, இதை சொல்லிப்பாரு. நீ எந்த தப்பு செஞ்சாலும் 50% மேலே உன்னோட உடன்பாடு இருக்கும். என் அம்மா செஞ்சாங்க, அம்மா அண்ணன் சொன்னான், ஃப்ரெண்டு சொன்னான், அதனால தான் செஞ்சேன்னு சொல்லாத. உன் மனசாட்சி 50% இடம் கொடுக்காம அந்த செயலை செஞ்சிருக்க மாட்டேன். ஸோ தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா. உன் வாழ்க்கை உன் கையில். அடுத்த வசனம் நான் தினம் எல்லாம் சொல்லி, அதுதான் எனக்கு வந்து உன் வாழ்க்கை உன் கையில். பிளான் த ஒர்க்,
Work the plan. Plan the work. ஒர்க் Work the plan. Don't blame others. யாரையும் நடந்துச்சுன்னா யாரையும் blame பண்ணிடாது. Don't blame others. A man can fail many times, but it is not failure unless he begins to blame somebody else. ஒருவன் வாழ்க்கையில் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் தோற்கலாம். அந்த தோல்விக்கான காரணங்களை ஒரு பிறர் மீது போடாமல் இருந்தால் அது உண்மையான தோல்வி அல்ல. அதற்கான காரணத்தை தாமலே போட்டுட்டாலும் மீண்டும் அதை முயற்சி பண்ணுவோம், ஜெயிச்சுவோம். A man can fail many times, but it is not failure. எப்ப unless he begins to blame somebody else. அதற்கான காரணத்தை மற்றவர் மீது போடாத வரையில் அவைகள் தோல்விகள் இல்லை. ஏன்னா அவங்களே போட்டாங்க, அடுத்து அந்த தப்பு இல்லாமல் செய்வான், ஜெயிச்சுவோம். என்கிட்ட ஒரு புக்கு கேட்குற பட முடியாதுன்ற, அடுத்து இவர் வந்து கேட்குறாரு, கொடுத்துட்றேன். நீ என்ன சொல்கிறாங்க, சிடுமூஞ்சிடா, எனக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க, யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீ என்ன நினைக்கணும், அவர் நல்ல மூடில் இல்லை, ஏதோ ஒரு டென்ஷனில் இருந்திருக்காரு, அப்போ போயிட்டோம். அப்போ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னொருத்தர் வந்து கேட்ப நீ அடைஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருங்க. ஓகே, வித் a few words let us start today. But we have completed only discipline alone in the personality. We are having 24 parameters. First, if you follow discipline, then we will see the duty conscious in the next class. Thank you. தேங்க்யூ சார்.